ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት አደራችሁ? ደህና አደራችሁ ወይ? እንዴት ዋላችሁ? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? ለማታውቁኝ ሰዎች ቬርሳቬል መላኩ እባላለሁ። የዘመን ትራቨል ኤጀንት ባለቤት ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ብቅ ብያለሁ። ዛሬ በጣም ወሳኝ የሆነ ኢንፎርሜሽን ይዤ የመጣሁት ኢንፎርሜሽን እዚህ ቨርጂኒያ ለምንኖሩ ማለት ነው። ቨርጂኒያ ኤኒ ካውንቲ የምትኖሩ በጣም ጥቂት 2 ካውንቲዎች በስተቀረ ሌሎች ካውንቲዎች በሙሉ በአሁኑ ሰዓት የኢመርጀንሲ ሬንታል አሲስታንት ከኮቪድ ጋር በተያያዘ ማለት ነው አፕሊኬሽን ፎርሙ ኦልሬዲ ኢትስ ኦፕን፣ ሁሉም ሰው አፕላይ ማድረግ ይችላል። እስከ መቼ የሚለውን አናውቅም፣ ግን አፕሊኬሽኑ ስለተከፈተ እሱን ላሳያችሁ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ፕሊዝ በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ ሌላም ስቴት ያላችሁ ሰዎች ወይም ሌላ አገር ያላችሁ ሰዎች ይህን ዛሬ ይዤ የመጣሁትን ኢንፎርሜሽን ለወገኖቻችን ሼር እንድታደርጉትና ብዙዎች ጋር እንዲደርስ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። መጀመሪያ ግን ያንን ፎርም ከማሳየቴ በፊት ወይም እንዴት አድርጋችሁ ያንን ማግኘት ትችላላችሁ የሚለውን ነገር ከማሳየቴ በፊት አንድ ለ6 ወይም ለ7 ደቂቃ የሚፈጅ አንድ ቪዲዮ ላሳያችሁ ወዳለሁ። ያን ቪዲዮ ማሳያችሁ እንግዲህ ይሄ እኔ ይዤ የምመጣው ፕሮግራም ወይም ደግሞ ኢመርጀንሲ አሲስታንት አፕሊኬሽኑ ተከፍቷል ብዬ ስነግራችሁ በጣም ለኔ ትልቅ ሚኒንግ ያለው በጣም ትልቅ ትርጉም ያለው ነገር ይዤ እንደምመጣ የከበረ ነገር እንደሆነ ላሳያችሁ ወዳለሁኝና ትንሽ ደቂቃ ያንን ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እሱን ሼር ካረኳችሁ በኋላ ደግሞ ወደ አፕሊኬሽኑ እንሄዳለን ማለት ነው። በትዕግስት ጠብቁኝ። ለሌሎች ደግሞ ሼር እናድርገው። Been evicted for 19 days in the pandemic, so we've been living homeless since. What? Okay. I don't know. I just put it some type of way where I just actually be enough comfortable where I feel like I'm in the bed or something. When I wake up in the morning, I'm sitting in the front seat of my car. Realization sets in, okay, we've been out all night long. It don't have to be like that. We tried our best to do our part, and the landlord didn't want to compromise with us. John and Margaret Eady have been living out of their car since they were evicted from their home on September 29th. They said they were unable to make rent after John's hours were reduced at his trucking job. And we was comfortable. Then here comes Mr. Pandemic. Everything just went from comfortable to uncomfortable real fast. This is me, Margaret Eady, and my husband John. We're being evicted. We just needed a little bit more time in August, and we could have gave her money. We don't, right now, have nowhere to live. We're going to be out homeless. So I did everything that I was supposed to do. I tried to go through the declaration, the CDC moratorium, and she won. So this is where we ended up at. Your destination is on the right. After being homeless for weeks, Margaret is urgently looking for a new home. It's got to be this one right here, 26. She says, go by, take a look at it, and then call back and they'll ask me some pre-qualified questions about it. But it definitely looks all right to me because it's better than where we are now in the car. So did you get a chance to drive by and take a look at it? Yeah, I'm sitting in front of the home right now as we speak. Okay. And what's your name? Margaret. Okay, Margaret. And how soon are you looking to move into a home? As soon as possible. Right now. So are you on a lease where you're living at right now? No, as a matter of fact, we're not. We're actually homeless. Okay. And so where are you currently living? In our vehicle. Yeah, unfortunately, when we check the court records and see an eviction, unfortunately, we can't help you. Okay.
Thank you. Just like always. So what now? It's no compassion. And if you hear, she talked about if we check the court record, then they're going to see the eviction and they can't help us. And that's going to be to every property that we go. So I'm going to just go to a totally different realty company because that was Cozy Homes or whatever they call it. Cozy Homes. I wish I had a cozy home. So I'm just going to go to the next realtor now and try to find somebody else. I see a property that's listed on Zillow at 127 Burn Street in the city of Hampton. Yes, ma'am. The qualifications are that you be on your job for a year, not have any adjustments for rent or collections for utilities. We do check credit, rental history. Okay. So one of them strikes us out because we have an eviction. That we're dealing with right now. We're like living in our car. Oh no. Yes, ma'am. You So can go to this place. I know it's going to be another no. It's getting so frustrating. And I just got to keep looking because I just can't sit around. I can't sit around in this car all day trying to keep a level head, and then people don't know that they have your lives in their hands. All they got to do is just say yes. Yes, we'll work with you. That's right. TurboTax Free Edition is free. Free, 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 free. In early September, the CDC passed a nationwide eviction moratorium, stating that landlords can't force tenants out of their homes for failure to pay rent, except under certain circumstances. However, in Virginia, eviction hearings have actually increased. There's been roughly 35,000 of them in the state since the moratorium was enacted. Many of these renters, like Margaret and John, have nowhere to go. Hi, this is Phil Story from the Eviction Legal Helpline. I'm an attorney trying to reach you to see if we can answer any questions and provide you with legal advice. Before the pandemic, we were getting probably 5 calls a day. During the pandemic now, we're probably getting 15 to 20 calls a day. Phil's story helps tenants like Margaret understand their rights when they're facing an eviction. These days, he's spending a lot of time helping renters navigate the CDC's moratorium, which is supposed to stop most evictions until 2021. One of the things that surprises people is they think that if the law says someone is protected, that they will actually be protected. And it's not that easy. There's a lot of discretion that judges have around the process as well as how they interpret what somebody's rights are. A fair chunk of our callers, if they're eligible for the CDC's protections, it does protect them and they're not being evicted. Another decent-sized chunk, the landlord wants to go ahead anyway, and so you're going to have to probably file something in court and ask a judge to step in. In court, renters present a form stating that they're protected from eviction under the moratorium. However, Margaret says this didn't help her case. When I went to court, it was absolutely traumatizing. When I presented the judge the moratorium, he just looked at it. I mean, it was just like it was absolutely nothing to him. Landlords are far more likely to have lawyers than tenants. So a tenant has to ask a judge to intervene and stop an eviction. And that's difficult. If you're not a lawyer and the landlord shows up with a lawyer, the deck is kind of stacked against you. Knowing that we really don't have any rights, and being that she's a landlord and she can hire an attorney, and we can't afford to get an attorney, I knew that we were going to end up on the streets. As the eviction crisis grows, it's fallen on grassroots organizations across the country to educate people about their rights.
Tidewater Tenants' Rights has been visiting at-risk communities to spread the word about their protections under the CDC moratorium. Hi, my name is Logan. I'm from Tidewater Tenants' Rights. We're just spreading information about the local eviction crisis. In this complex, actually on Tuesday, there are going to be 2 people with eviction court cases. They say there's a kind of moratorium lottery going on, meaning where you live could determine how harshly or leniently the laws are interpreted. People are largely confused on what the moratorium actually means. You know, we were confused about it ourselves. In this area, it seems like a lot of the judges are harsher than in other areas of Virginia. So even though we had this form signed and gave it to a judge in a Virginia Beach court, the judge decided not to honor it. If you decided to live in the wrong area, then you could be out on the street. For now, Margaret and John are staying in their car so they can save up every penny for a new home. Let's just park in the front right now, husband, and then we'll move to the side, and then it gets a little bit darker. And then usually we just try to hook up something to watch so it'll feel a little bit normal, like home or whatever. I'm out here and being concerned about somebody's going to come and hurt us, or are we going to get sick? This CDC order, it offers, 4 months of protection to a lot of folks, or should, and that's great, but it's just sort of moving the date of reckoning a little bit further down the road. When those measures run out, it's going to be hundreds of thousands of people in Virginia that are on the edge of eviction. On December 31st, the CDC's eviction moratorium expires, leaving millions across the country in the same potential situation as Margaret and John. I'll be tired in my body like I am right now, but I can't let that get to me. There are people that are out here that literally needs a place, a roof. You know what I'm saying? This is where this is our roof, and luckily we have this car, or else we probably have to sleep under a tree, literally. ኦኬ አይ ሆፕ ያው አያችሁት። እንግዲህ ያሳያችሁ ይሄ ቪዲዮ እነዚህ ባልና ሚስት ማለት ነው ቨርጂኒያ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። ምን ያህል የቤት ኪራይ ማጣት በዚህ ሰዓት መጠለያ ማጣት ምን ያህል ከባድ እንደሆነና ምን ያህል ሰዎች ዋጋ እየከፈሉ እንደሆነ እንድታዩ ስለወደድኩ ነው ይሄንን ቪዲዮ ያሳየኋችሁ። ምክንያቱም ይሄን ብናደርግ እኛም ይሄንን ቪዲዮ ሆነ የማሳያችሁን ሼር ብናደርግ ብዙ ሰዎችን መታደግ እንችላለን ብዬ አምናለሁ። አሁን አብዛኛው ቦታ ብርድ ነው፣ በረዶ ነው፣ ቅዝቃዜ አለ በጣም። እነዚህ ሰዎች ውጭ ይሆናሉ፣ አንዳንዶች መኪና ውስጥ ያድራሉ። አሁን እንደምናየው አንዳንዶች ሰዎች ደግሞ መኪናም ከሌላቸው እንግዲህ የት ሊሄዱ እንደሚችሉ አስቡትና ነገሩ በጣም ሲሪየስ ነው፣ ቀላል ነገር አይደለም። እባካችሁ በምንችለው ነገር ሁሉ እርስ በርሳችን መረዳዳት ያለብን ጊዜ ነው። ለእህት ለወንድሞቻችን ለወገኖቻችን ልናስብ ግድ የሚለን ሰዓት ነው። ይሄ ሰዓት ያለንን የምንካፈልበት ነው እንጂ ያለንን ይዘን የምንቀመጥበት ሰዓት አይደለምና በተለይ ሩሜት ያላችሁ ሰዎች እንደዚህ ቤዝመንት እያከራያችሁ ያላችሁ ሰዎች በዚህ ሰዓት እነዚህ ሰዎች ቢወጡ መሄጃቸው የት ነው? መጠለያ ያገኛሉ ወይ? እንዴት ይሆናሉ? የሚለውን ነገር ሁላችንም መተሳሰብ ያለብን ጊዜ እንደሆነ አስባለሁኝ። ሌላ እንግዲህ አሁን እንዳያችሁት እነዚህ ሰዎች አሜሪካውያኖች ናቸው። በራሳቸው ቋንቋ ነው እስከ ፍርድ ቤት ድረስ ሄደዋል። ማድረግ የሚገባቸውን መብታቸውን መጠየቅ እስከሚችሉ ድረስ ሄደዋል ማለት ነው። እኛስ ብንሆን ኖሮ ኢትዮጵያኖች ኤርትራውያኖች ብንሆን ኖሮ ይሄንን እናደርጋለን ወይ? የቋንቋ ችግር አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። መብታችንን አናቅም፣ ግዴታችንን አናቅም እና ብዙ አስቸጋሪና ውስብስብ ነገሮች እንደሆኑ እንድታዩት ነው ይሄንን ቪዲዮ ያመጣሁት። ሌላ ደግሞ ምንድን ይሄን ቪዲዮ ላሳያችሁ የወደድኩበት ነገር አንዱ እማናመሰግን ሰዎች አለን። በዚህ ሰዓት ቤት ያለን ሰዎች፣ መጠለያ ያለን ሰዎች፣ ብርድ ልብስ ለብሰን የምንተኛ ሰዎች፣ ጃኬት ለብሰን
በበረዶ የምንሄድ ሰዎች ጸጉራችንን ሸፍነን እጃችንን ሸፍነን ብርድ እንዳያገኘን የምንሄድ ሰዎች ግን በብዙ ደግሞ የምናማርር ሰዎች አለንና አያችሁ እንደዚህም አይነት ህይወት ስላለ ያለንን ነገር ማመስገን እንዳለብን በዚሁም አጋጣሚ እንዳሳያችሁ ስለወደድኩ ነው ማለት ነውና አሁን ወደ ቪዲዮ አሳያችኋለሁኝ ሼር አደርጋችኋለሁ ስክሪኑን የነዛን በማየት ደግሞ ፎርም መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ ፎርሙ ይሄ ነው ሊንኩን በኋላ ከስር ተውላችኋለሁ ሁልጊዜ እንደማረገው ማለት ነው እንደምታዩት እንግዲህ ናሽናል ኖ ኢንካም ሃውሲንግ ኮሌክሽን ይላል ኦኬ ስቴት ኤንድ ሎካል ሬንታል አሲስታንት ስለዚህ በስቴትም ያለ በሎካልም ያለውን የሬንታል ነገሮች በሙሉ እዚህ ላይ ነው ፖስት የሚያደርጉት ማለት ነው ስለዚህ ጉግል ስታደርጉ ከዚህ ጀምራችሁ ነው ጉግል የምታደርጉት ማለት ነው ይሄ ነው ሊንኩ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማፕ አለ ማፑ እነዚህ የምታዩቸው በቀይ የተደረጉት በሙሉ እነዚህ ቦታ ላይ አክሰስ አለ ማለት ነው ወይም ደግሞ እርዳታውን መስጠት ይችላሉ ማለት ነውና ሁሉም ሰው እንደምታዩት ማን ነው ሁሉም ስቴት ላይ እድሉ አለ ማለት ነው ስለዚህ በመትችሉት አቅም ሁሉ የየራሳችሁን ስቴት ያላችሁበትን እንደዚህ ጉግል ያረጋችሁ ብታዩ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ አሁን እንሄዳለን ቴብል የሚለውን እነካዋለሁ ቴብል የሚለውን ስነካ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስቴቶቹ ተጽፈዋል የት እንደሆኑ ማለት ነው ፕሮግራሙ አለ የተከፈተው የት ነው የሚለው እንደገና አፕሊኬሽን ማድረግ የተዘጋው የት ነው የሚለውን በዚህ ማየት እንችላለን ሊንኮቹን እዚህ ያስቀምጠውልናል አሁን እኛ የምንፈልገው ቨርጂኒያ ነው ስለዚህ ቨርጂኒያ የሚለውን ከዚህ ጋር ፈልገን እናገኛለን ማለት ነው በአልፋቤት ነው የተቀመጠው ስለዚህ ቪ ፎር ቨርጂኒያ የሚለው ጋር እሄዳለሁ ማለት ነው ይሄውና ቨርጂኒያ ጋር ሄድና ለብቻው እሱን ቼክ ለማድረግ ወይም ለኔ እንዲቀለኝ እንደዚህ አድርጌዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደምታዩት አሁን ለምሳሌ አሌክሳንድሪያ ይላል ሲቲ ኦፍ አሌክሳንድሪያ አፕሊኬሽን አክሰፕት ያደርጋሉ ይሄው እንደምታዩት አክሰፕቲንግ አፕሊኬሽን ይላል ማለት ነው አሁን ሲቲ ኦፍ ቻርለትስቪል የሚባለው ደግሞ ምን ይላል ፕሮግራም ክሎዝድ ይላል ስለዚህ እነዚህ አይቀበሉም ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሁላችሁንም ስቴት በእንደዚህ ነው ማለት ነው እየፈለኩኝ ማሳያችሁ ስለዚህ አፕሊኬሽን ከተከፈተ ዛት ሚንስ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ አፕሊኬሽኑ ከተዘጋ ደግሞ አፕላይ ማድረግ አትችሉም ማለት ነው አሁን እኛ ጋር ቨርጂኒያ የምንኖር ሰዎች ማለት ነው በጣም አብዛኛው ካውንቲ ኦሬዲ ክፍት ነው ስለዚህ አፕላይ እንድታደርጉ በጣም ኢንከሬጅ አደርጋችኋለሁ ለምሳሌ አሌክሳንድሪያን እንየውና ሲቲ ኦፍ አሌክሳንድሪያ የሚለውን ይሄው ሊንኩን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው ከዛ ወዴት ይወስዳችኋል ሲቲ ኦፍ አሌክሳንድሪያ ቨርጂኒያ የሚለው ዋናው የሁሉንም ዌብሳይት በሙሉ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው የምናገኘው አሁን ምግብ ብትፈልጉ ይሄ ግሮሰሪ ነገሮች ብትፈልጉ የሜዲካል ፍሪ የሆኑ ነገሮች ማግኘት ብትፈልጉ ሌላ አሁን የሜንታል ሄልዝ ፍሪ የሆነ ነገር ከዛ ማግኘት ብትፈልጉ እንደገና ይሄ ከአቢዩዝ ጋር የተነሳ አንዳንድ ቤተሰብ ላይ በጣም ችግር ሲኖር እነዛ ኮንታክት ማድረግ ብትፈልጉ ሁሉ እዚህ ነው የምትገቡት ማለት ነው አሁን ግን የምናወራው ስለ ቤት ስለሆነ እዚህ ጋር እንመጣለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄ ነው ዋናው ነገር የሚለው ምንድነው ከረንትሊ እነዚህ ሰዎች የሚቀበሉት አሌክሳንድሪያ ሲቲ ኦፍ አሌክሳንድሪያ ለሚኖሩ ሰዎች ነው ይላል ይሄ ሲቲ ኦፍ አሌክሳንድሪያ የሚለው ፔጅ ላይ ስለገባን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንምጣ ይሄንን እናንተ በደንብ አንብቡት በዚህ ስልክ ቁጥር ትደውሉላችኋላችሁ ዌብሳይታቸው እዚህ ላይ ያለ በዚህ ታገኛቸው ትችላላችሁ ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር ማሳያችሁ ፎርሙን ይሄው ቨርጂኒያ ሬንታል ኤንድ ሞርጌጅ ሪሊፍ ፕሮግራም የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ይህን ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር ይሰጣችኋል ዋናው ይሄ ነው አሁን ለተከራይም ሆነ ለአከራይ ነው ማለት ነው ኦፖርቹኒቲ ያለው አከራይም ቢሆን በዚህ አፕሊኬሽን ገብቶ ለተከራይ አፕላይ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ተከራዮችም በዚህ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላ እዚህ ጋር እንደምናየው ላንጉጅ ይላል በጣም የሚገርመው እዚህ እኛ ኤሪያ ላይ ላላችሁ ሰዎች ምርጫ አለ የተለያየ የቋንቋዎች አሉ ከዛ ውስጥ ደግሞ አማርኛም አለበት ማለት ነው ለምሳሌ በአማርኛ አፕላይ ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እንደዚህ በአማርኛ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው በእንግሊዝኛ ይሻለናል ብትሉ ደግሞ ወደ እንግሊሽ ተቀይሩታል ማለት ያው ዋናው እሱ ነው የሚመጣው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ፕሮግራሙ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው ተከራይን ወክለው የሚያመለክቱ ወይም የሚያመለክቱ አከራይ ኖት ይላል
አከራይ ኖት ወይስ ተከራይ ኖት የሚያመለክቱት ማን ኖት? ለምሳሌ ተከራይ ከሆነ ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር አከራይ ነኝ ማለት ተከራይ ነኝ የሚለውን እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ምክንያቱ ኳሊፋይድ የምታደርጉበት በምን ምክንያት ነው ከስራ የወጣችሁት ወይም ደግሞ ይሄን አፕሊኬሽን ለምንድነው አፕላይ የምታደርጉት የሚሉትን ደግሞ አሁንም እዚህ ጋር በአማርኛ ተጽፎልናል ማለት ነው። በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት የገቢ ኪሳራ ላጋጠማቸው ቤተሰቦች አርኤምአርፒ የኪራይ እና የቤት መግዣ እፎይታ ሊያቀርብ ይችላል ይላል። ከዚህ በታች ካሉት መግለጫዎች ውስጥ በአንዱ ላይ ለእርሶ ይሰራል። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ኳሊፋይድ የምታደርጉት እነዚህ ነገሮች ካጋጠሟችሁ ነው ማለት ነው። አንደኛው ምን ይላል? ተሰናብተዋል፣ ከስራ ወጥተዋል ወይንም። ሁለተኛ እርሶ የስራ ቦታው ተዘግቷል፣ ከዛስ ከሰዓት የስራ ቅነሳ አጋጥሞታል፣ የቀን እንክብካቤና ወይም ትምህርት ቤት በመዘጋቱ ልጆችን በመንከባከብ ቤት ውስጥ መቆየት አለቦት፣ በርቀት ትምህርት ምክንያት ልጆችን ለመንከባከብ ቤት ውስጥ መቆየት አለቦት፣ የልጅ ወይም የትዳር ጓደኛ ድጋፍ አጥተዋል፣ በኮቪድ-19 ማለትም በልጆች እንክብካቤ፣ በሕክምና ክፍያዎች ወዘተ ምክንያት የወጪዎች ጭማሪ ደርሶቦታል፣ በኮቪድ ምክንያት ስራ መስራት አልቻሉም፣ ከከባድ በሽታ ተጋላጭነት ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ በቀድሞ ስራዎ ለመሳተፍ ፈቃደኛ አልሆኑም ወይም አልቻሉም። እንግዲህ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ አዎ ብለን ነው የምንመልሰው፣ የስ የሚለውን ነው የምንመልሰው። ለምን? ከነዚህ ውስጥ በአንዱ አፌክትድ ከሆንን ነው ማለት ነው ይህንን አፕሊኬሽን መሙላት የምንችለው። እንግዲህ እንደዚህ እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። እባክዎ የሚኖሩበትን ከተማ ወይም አውራጃ ይምረጡ ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምርጫ ይሰጠናል። ካውንቲዎቹን እንመርጣለን። ለምሳሌ አሌክዛንድሪያ፣ ሲቲ ኦፍ አሌክዛንድሪያ ከሆነ ይሄንን እናደርጋለን ማለት ነው። አያችሁ፣ አሁን ሌላውንም በዚሁ አጋጣሚ ማሳያችሁ፣ እነዛንም ስትሞሉ ዘ ሴም ቲንግ ነው። እዚህ ጋር ያሉትን የምታዩት ምንድነው ካውንቲዎቻችሁን ነው የምታዩት ማለት ነው። ካውንቲውን በማየት ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ ላውዳን ካውንቲ ከሆነ የምንመርጠው ወይም ፌርፋክስ ከሆነ እዚህ ጋር እንመጣለን። አሁን ለምሳሌ ላውዳን ካውንቲ እዛ ላይ ያለ የቅድሙ ላይ መልሼ ያሳያችኋለሁ። ግን አሁን ይሄንን ስትመርጡ የነሱ ፎርሙን እንደዚሁ ያመጡላችኋል ማለት ነው። ኦኬ፣ አንድ አይነት ነው፣ ተመሳሳይ ነው ፎርሙን የምንሞላው ማለት ነው። ከዛ ምን ይላል? እባክዎ በቤቶ ውስጥ ያሉ ሰዎች ብዛት ይላል ስንት እንደሆኑ እዚህ ጋር ቤተሰቦቻችንን እንደዚሁ እንጽፋለን ማለት ነው። አክቹዋሊ በአማርኛ የነበረውን ወደ እንግሊዝኛ ልቀይረው፣ ግን እንደዚህ አይነት ኦፕሽኖች እንዳላችሁም እንድታውቁ ስለምፈልግ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛ እዚህ ጋር የሚጠይቀን የቤተሰብ ቁጥር ነው። ለምሳሌ እኛ ቤት 2 ልጆች አሉን፣ እኔና ባሌ ያለን አይደል፣ 4 ለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ሰሚት የሚለው ላይ ትሄዳላችሁ፣ ሰሚት ታደርጋላችሁ። ሰሚት ስትሉ ወደ ታች ደግሞ ይወስዳችኋል። ኢፍ ዩር ሃውስሆልድ ኢንካም ለስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ ከ79,000 በአመት የምትሰሩት ኢንካም ማለት ነው፣ ከዛ በታች ነው ወይ ይለናል። አዎ እንላለን። አሁንም ይሄንን እንላለን። ይሄንን ስንል ወደ ታችኛው ይዞን ይመጣል ማለት ነው። አሁን ምን ይላል? ወደ አፕሊኬሽኑ ሂዱ ይላል። አፕላይ የምታደርጉት እዚህ ጋር ገብታችሁ ነው። ኦኬ፣ ይሄ ነው አፕሊኬሽኑን ፎርም የምትሞሉበት ይሄ ነው። ምንድነው እዚህ ጋር ዩዘር ኔም እና ፓስወርዳችሁን ትሞላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ያደራ እምላችሁ እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽኖችን ሁልጊዜ ስንሞላ ፓስወርዳችንን ዩዘር ኔማችንን ጽፈን ማስቀመጥ አለብን። ብትፈልጉ ፎቶግራፍ አንስታችሁ በስልካችሁ ላይ ብትፈልጉ በኖትቡክ የምትይዙበት ብቻ እንደዚህ አይነት ነገሮች ኢምፖርታንት ናቸው። ምክንያቱም ከሰዎቹ ጋር በምትነጋገሩ ኢሜል በምትደራረጉበት ሰዓት ሁልጊዜ ፓስወርዳችሁ ማስገባት ይኖርባችኋል ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል ፎርሙ፣ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። አሁን ያሳያችሁ ሲቲ ኦፍ አሌክዛንድሪያ ነው። ነገር ግን ተመልከቱ። አሁን ለምሳሌ ሁለተኛውን ስናየው ምንድን ነው የሚለው? ሲቲ ኦፍ ሻርሎትስቪል ይላል። ሻርሎትስቪል ያለው ኦልሬዲ ክሎዝድ ነው። ስለዚህ ይሄን አትጠቀሙበትም። ፎልስ ቸርች የምትኖሩ ይኸው እናንተም ሴም ቲንግ ይሄንን ነው ክሊክ የምታደርጉት ማለት ነው። ፎልስ ቸርች ያላችሁ ወደ እንደዛው የራሱ ዌብሳይት ላይ ነው የሚወስዳችሁ። ይሄ ነው የፎልስ ቸርች ዌብሳይት ማለት ነው።
ስለዚህ አሁንም ይሄንንም እንደዚህ ተከትላችሁ ምን ይላል የሚለውን ሪኳየርመንቱን እያያችሁ ፎርሙን እንድትሞሉ ነው ማለት ነው። እኔ ሁሉንም ነገር አላሳያችሁም፣ ነገር ግን ይሄንን ከሰጠዋችሁ እናንተ ደግሞ በዛ ቼክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። አሁን እነዚህን ተመልከቱ። ፍሮንት ሮያል የሚባሉት ደግሞ ስልክ ቁጥር ነው የተዉት። ስለዚህ በዚህ ስልክ ቁጥር 540-635-4020 በዚህ በመደወል አፕሊኬሽኑን ፎርም ትሞላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሁሉም የራሳቸው ሲስተም አላቸው፣ አሰራር አላቸው እና ዲቴይል እየገባችሁ እያያችሁ ይህንን ፎርም እንድትሞሉ በጣም በጣም ኢንከሬጅ አደርጋችኋለሁ። እነዚህ ደግሞ የት የሚኖሩ ናቸው? ሄንሪኮ ካውንቲ ይላል። እነዚህም ቨርጂኒያ ሄንሪኮ ካውንቲ የሚባለው ነው። እናንተም እዚህ ውስጥ ገብታችሁ አፕሊኬሽኑን መሙላት አለባችሁ። አፕሊኬሽኑ ደግሞ ልክ እንደ ፈርስት ካም ፈርስት ሰርቭ ነው። እንግዲህ አስቡት፣ በጣም ብዙ ሰው እየተጎዳ ያለበት ሰዓት ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ይሄንን አጋጣሚ መውሰድ ይፈልጋል እና በምንችለው አቅም የኛ ኮሚኒቲ እኛ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን በፍጥነት ይሄንን አፕሊኬሽን ሳይሞላ አፕላይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ከዛ ቀጥሎ የሚመጡት ላውዳን ካውንቲ ናቸው። የነሱ ደግሞ ይሄንን ይመስላል። ይሄው ላውዳን ካውንቲ። እናንተም ደግሞ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ አፕላይ ታደርጋላችሁ። ቅድም ደግሞ አሌክዛንድሪያ ላይ ባሳየዋችሁ መሰረትም እዛ ላይ ምርጫውን አይታችሁ እንደዚሁ ፎርሙ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። የሁላችሁንም ደግሞ ለየብቻ እያወጣሁኝ እዛ አስቀምጥላችኋለሁ ፊት ለፊት እንድታገኙት አድርጌ ከታች ሊንኩን ስጽፍ አስተካክዬ አስቀምጥላችኋለሁ። ይሄ እነዚህ ደግሞ ሪችመንድ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። ይሄ ደግሞ የሪችመንድ ፔጅ ነው። በዚህ ነው የምትገቡት። ይሄንንም እንደዚሁ አፕሊኬሽኑን It's really scary to hear those words, which are, do you plan to keep living in your home? Garth Callahan's ኦኬ፣ ይሄ የሪችመንድን ዌብሳይት ነው ያየነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ቨርጂኒያ ይላል። ይሄንንም እንደዚሁ መልሰን ቼክ እናድርገው። ይሄው እዚህ ጋር አሁን አንዳንድ እንደዚህ ህጎች አሉ፣ የምትሞሏቸው ፎርሞች አሉ። ስለዚህ እያንዳንዱን እየገባችሁ እያያችሁ ለምትኖሩበት ካውንቲ የሚጠቅማችሁን ራሳችሁ እያያችሁ ፎርሙን እየሞላችሁ አፕላይ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ቨርጂኒያ ሬንት ኤንድ ሞርጌጅ ሪሊፍ ፕሮግራም ይላል። ይሄንንም እንደዚሁ ገብታችሁ እዩ። ሁሉም እዚህ ጋር የተጻፈው የተከፈተው ሁሉ ለአጭር ጊዜ ነው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እያንዳንዱን መልሰው ይዘጉታል። ስለዚህ ፕሊዝ ከመዘጋቱ በፊት አለቀ ከመባሉ በፊት አሁን ገንዘቡ የለንም ከማለታቸው በፊት እኛ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ቶሎ ቶሎ ብለን አፕላይ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ይህንን ስታደርጉ በብዙ ነገር ትጠቀማላችሁ። ውጭ አታድሩም። ሁላችሁም አትሊስት ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን የምታርፉበት ነገር ይኖራል ማለት ነው። ደግሞ አንድ የምነግራችሁ ነገር ምንድን ነው? በዚህ አጋጣሚ ላይ ሁሉም ስቴት የራሳቸው የሆነ ነገር አላቸው። ለምሳሌ እኛ እዚህ ቨርጂኒያ የምንኖር ሰዎች በተከራይና በአከራይ ያለው ህግ ወይም ደግሞ እዚህ ያለው ሲስተም ሜሪላንድ ይሰራል ማለት አይደለም፣ ወይ አትላንታ ይሰራል ማለት አይደለም፣ ወይ ዲሲ ይሰራል ማለት አይደለም። ለምሳሌ ብንወስድ ዲሲን ብንወስድ ብዙ ጊዜ ዲሲ ለተከራዮች ነው። የዛች ስቴት አይደሉም። አክቹዋሊ ዲሲ ያሉት እነሱ የራሳቸው የሆነ መመሪያ አላቸው። የእነሱ መመሪያ ግን በጣም የሚያመዝነው ወይም ፕሮቴክት የሚያደርገው ተከራዮችን ነው። የሚገርማችሁ ነገር ቨርጂኒያ ደግሞ ብትመጡ በጣም ሲሪየስሊ ማለት የሚያግዙት ሲስተማቸው ማለት ነው ለአከራዮች ነው፣ ለተከራዮች ሳይሆን እና እንደዚህ አይነት የተለያዩ ነገሮች ስላሉ ያንንም በያላችሁበት ስቴት በያላችሁበት ቦታ ማወቅ ይኖርባችኋል። ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ያንን ሁሉ መመካከር ማወቅ ነው። ችግራችንን ቶሎ ብለን የምናወጣበትን ከዛ ከችግር የምንወጣበትን ሁልጊዜ ማሰብ አለብን ማለት ነው። ይህንን እናድርግ። ተባረኩልኝ። ለዛሬ ያለኝ ይሄ ነው። ያው እየገባችሁ በደንብ እያያችሁ ፎርሙን እንድትሞሉ ኢንከሬጅ አደርጋችኋለሁ። የሚያስፈልጋችሁን ዶክሜንቶች ሁሉ በማዘጋጀት ፕሊዝ በተቻለ ፍጥነት ዛሬውኑ ጀምራችሁ ፎርሙን መሙላት እንድትጀምሩ ላለሁ። ሌሎቻችሁ ደግሞ እንዳልኳችሁ ቅድም ለሁሉም ሰው ሼር ብታደርጉት፣ ቨርጂኒያ ለሚኖሩ ሰዎች ሼር ብናደርገው እነሱ ሊጠቀሙበት ይችላሉ። በቀን ውስጥ
ለአንድ ሰው በአንድ ቤተሰብ መልካም ብናደርግ በአንድ ዓመት ለ366 ቤተሰብ የሳቅ የደስታ የፍቅር ምንጭ መሆን እንችላለን። ህይወት በጣም አጭር ናት። ዛሬን ስንኖር መልካም አድርገን እንኖር። በእውነት ከልቤ ነው የምላችሁ። ለሰው ክፋት ከምናስብ ከአንደበታችን ክፉ ከሚወጣ እህት ወንድሞቻችንን በንግግር ከምንጎዳቸው ገንዘብ ለማግኘት ስንል የሰውን ገበና ከምናወጣ ፕሊስ እናስብ፣ እናስተውል። ዛሬ አለን፣ ነገ ግን ላንኖር እንችላለን። ሁሉ ነገር ያልፋል። ሁሉ ነገር ከንቱ ነው። እመኑኝ፣ ሁሉ ነገር ከንቱ ነው። እውቀት ቢሆን ከንቱ ነው። ውበት ቢሆን ከንቱ ነው። ገንዘብ ቢሆን ከንቱ ነው። ዝና ቢሆን ከንቱ ነው። ሁሉ ነገር ከንቱ ነው። እያየነው ነው አይደል? በዚች በትንሽ ኢምንት በሆነች ቫይረስ ዓለም ሁሉ እየተነቃነቀ ነው። ስለዚህ በማስተዋል እንኑር፣ በማስተዋል እንኑር። እግዚአብሔር ይርዳን። ለምናረገው የከበረውንና የተዋረደውን ነገር እንለይ። የከበረው ነገር ደግሞ ሁልጊዜ መልካም እያደረጉ መሄድ ነው። እግዚአብሔርን መፍራት ነው። በምናረገው ነገር እግዚአብሔርን ስናስቀድም ነገሮቻችን ሁሉ የቀኑ ይሆናሉ እና ሌትስ ዱ ዛት። ከሁሉ በላይ ሪስፔክት እንደራረግ። በተለይ በዚህ በሚዲያ ላይ ያለን እህት ወንድሞች ፕሊስ የምናረገውን ነገር እንወቅ፣ እናስተውል። አንደበት እሳት ነው ይላል አይደል የእግዚአብሔር ቃል። ካፋችን እኮ በረከትም ይወጣል፣ ህይወትም ይወጣል። እንዲሁም ከአንደበታችን የሚወጣው ደግሞ ሰው ይገድላል። ስለዚህ እኛ ህይወት የምርጫ ጉዳይ ነው። ፕሊስ የተሻለውን እንምረጥ፣ መልካም የሆነውን እንምረጥ፣ ምናረገውን እናስብ። ብዙ የወደቁ ሰዎች አሉ በዚች በምድር ላይ፣ እነሱን እናንሳሽ። ተባረኩልኝ። ደህና ዋሉ። እሺ፣ ተባረኩ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ቢፈቅድና በህይወት ብንኖር ከሰሞኑ ተመልሼ ብቅ እላለሁ። መልካም ቀን።